welcome to Her Will's Life and Leadership series and our first episode of 2021. 2020 for most of us has been a year of great many realizations, and a topic that's loomed large in almost all of our radiuses has been the gender conversation, especially in Bangladesh as a result of a series of horrific ongoing events of violence. We have finally started to ask the right questions, and often the right questions are also the most uncomfortable ones. And we have started to debate this gender topic overall, which is not such a bad thing, because when we question, we also learn. And we have learned that gender equality has never been about men, women, or any of the genders becoming the same. No, far from it. In fact, it is about celebrating our differences and ensuring at the same time that the opportunities that are available to us are not determined or constrained by the sex we're born into. And in the spirit of achieving that gender equality, Her Will strives to question our unconscious biases. Which brings me to the topic of tonight, intergenerational stories, that of a father and a daughter. And to help us navigate the complex dynamics of this relationship, we have an exemplary father and daughter duo hailing from Bangladesh. Please help me welcome our guests tonight. Welcome to both of our guests tonight. Our first guest tonight is one of the most celebrated personalities in Bangladesh. He's a national treasure and probably needs no introduction beyond his name, but I will still mention, for the record, it is Professor Dr. Muhammad Zafar Iqbal, an eminent Bangladeshi science fiction author, physicist, academic, and activist, currently Professor of Computer Science Engineering at Shahjalal University of Science and Technology. He is one of the pioneers of science fiction in the Bengali language, and his writing aimed at young readers have inspired generations. Dr. Iqbal is the recipient of numerous awards, including the Bangla Academy and Shishu Academy Literary Awards. He's also the president of the Bangladesh Open Source Network, BDOSN, a not-for-profit voluntary organization that collaborated with Her Will, as Her Will led the first women-only datathon in Bangladesh. And our second guest tonight, we're equally honored and fortunate to have her speaking with us tonight, is Dr. Yeshim Iqbal, a research scientist at the Institute of Human Development and Social Change at New York University. She has a PhD from the Psychology and Social Intervention program in the Department of Applied Psychology at New York University and a BA in Psychology from Cornell University. She worked for 3 years as a research coordinator at the Harvard Laboratory for Developmental Studies. She then went on to found Kan Petirui, the first emotional support and suicide prevention helpline in Bangladesh. I am so fortunate, and on behalf of Her Will, our members and target and our audience, a very, very warm welcome to our episode tonight to both of you. আজকের যে টপিকটা এটা আমার কাছে পার্সোনালি খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব জরুরি, এবং আমার মনে হয় খুব ignored, the relationship between a father and a daughter. আমরা অনেক কথা বলি about father and sons, mother and daughters, কিন্তু এই একটা relationship I feel like it gets sidelined just a tad bit, especially আমাদের বাংলাদেশি ফ্যামিলিগুলোতে। আমি বলবো সাধারণত আমরা দেখে থাকি যে the engagement with children with their father, especially between 0 to 12 years or till the daughters actually come of age, it's great. There's a friendship, একটা খুব healthy communication available থাকে, কিন্তু একটা বয়সের পরে there is a perceptible distance, এবং I think এই কনভারসেশনটা অসম্ভব ইম্পর্টেন্ট, কারণ বাবাদের উপরও একটা
চাপ সৃষ্টি করা হয় যে they have to play an authoritarian role, যে ওদেরই হতে হবে the disciplinarian of the family, and it pushes them to become emotionally unavailable, যেটা কারোর জন্যই হেলথি না একটা পরিবারের জন্য। বাট পার্টিকুলারলি একটা মেয়ের জন্য তার বাবা সাধারণত হচ্ছে প্রথম এক্সপিরিয়েন্স in dealing with the opposite sex, in dealing with a man, in so to speak. So a continuation of this warm and open relationship between a father and daughter through the rest of the years of their lifespan কেন এত জরুরি, এবং কেন this can become the gender education that we so often talk about in current times and settings in regards to gender equality and violence against women. আমরা এটা নিয়ে আজকে কথা বলবো, আমরা আলোচনা করব। Dr. Zafar Iqbal, sir, thank you so much. I'm thoroughly honored right now that I'm speaking to you, that I'm able to speak to you. আমরা যারা বাংলা বুঝি, পড়তে পারি, তাদের সবার জন্য আপনার লেখা এবং চরিত্রগুলো কিন্তু আমাদের সবার ছেলেবেলার একটা বিশাল অংশ বলে আমি মনে করি। আমি জীবন থেকে ওই গল্পগুলোকে আসলে ঠিক আলাদা করা সম্ভব না। আর তাই আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে এই একটা কানেকশন যেটা আপনি এস্টাবলিশ করেছেন উইথ দ্য ইউথ অফ বাংলাদেশ, এটার শুরুটার ব্যাপারে আমরা জানতে চাই, এটার পেছনের গল্পটা। মানে এটার পিছনে গল্প আছে কিনা আমি জানি না। আমার মনে হয় যে আমার মেন্টাল এজ খুব কম আসলে। আমি বাইরে ভাব করি যে আমি বড় হয়ে গেছি, তাই না, ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, ডিন, রিসার্চ করছি, এটা সেটা, কিন্তু বেসিক্যালি ভিতরে হয়তো আমার বয়সটা বাড়ে নাই। আমি লক্ষ্য করেছি যে যখন নাকি বড়দের মিটিং হয়, অনেক বড়দের মিটিং এ থাকতে হয়, একদম খুব হাই লেভেল, একদম মানে মন্ত্রী থেকে শুরু করে, তাই না, সেখানে আই ক্যান পারফর্ম, আমি কাজ চালিয়ে যেতে পারি, কিন্তু আমি একটু মানে মানে ঠিক ইয়ে না আর কি, মানে নর্মাল ফিল করি না, মনে হয় যেন আর্টিফিশিয়াল, কৃত্রিম ভাবে কাজ করছি। কিন্তু যখন ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে আমি থাকি, এনি টাইম, সবসময় আমি খুবই মানে স্বাভাবিকভাবে ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারি, কমিউনিকেট করতে পারি, ওদের প্রবলেম গুলো বুঝতে পারি, ওদের সঙ্গে মানে, তাই না। সেই জন্য আমার এটা হয়তো ছিলই, আমার হয়তো একটু বেসিক্যালি ছিল। ফর এক্সাম্পল, মানে আমি যে জন্য বলছি, সিরিয়াস একটু টোনে একটু বলি, যে মাঝে মাঝে আমাকে ছোট মেয়েরা চিঠি লিখে, অলরাইট, মেয়েটা হয়তো তার ফ্যামিলি মেম্বার কেউ হয়তো রেপ করেছে, ওকে, সেই ঘটনার কথা সে কাউকেই সে বলতে পারে নাই, এবং কাউকে সে কখনো বলবেও না সে, কিন্তু সে আমাকে বলেছে, অলরাইট, বিশ্বাস করেছে আমাকে। খুবই মানে কি বলবো, আমি পড়ে এই ধরনের চিঠি পড়ে আমার মানে কি বলবো, চোখ থেকে পানি পড়ছে, আর চিঠি লিখছে, এবং সে চিঠির উত্তরও সে চায় না, কারণ উত্তর দিলে কেউ না কেউ দেখে ফেলবে, সে জাস্ট আমাকে বলে সে সান্ত্বনা পাচ্ছে। তো আমি খুবই লাকি মনে করি যে আমাদের দেশের বাচ্চারা আমাকে ওইটুকু বিশ্বাস করে, আমাকে আমার সঙ্গে কমিউনিকেট করে, এবং আমি খুবই খুবই নর্মাল ফিল করি আসলে। কাজে আমি ঠিক জানি না এটা কোনো একটা স্টার্টিং পয়েন্ট আছে কিনা, যে অমুক দিন থেকে এটা ট্রিগার করলো, সেরকম হয়তো না, হয়তো মানে গোড়া থেকে হয়তো এটা মানে আমার জন্য ডেস্টিনি, যে আমি হয়তো বাচ্চাদের জন্য কাজ করবো, বাচ্চাদের সাথে কাজ করবো, সেটাই। আর আমি একটু বলি না, যে পয়েন্টটা, যে বা ফাদার ডটার রিলেশনের যে আলোচনাটা খুবই ইন্টারেস্টিং আসলে। এটা হওয়ার পরে আমি চিন্তা করলাম, কারণ আমি আই এম নট শিওর যে আমি রাইট পার্সন কিনা। আমার ডাটা পয়েন্ট তো একটা, কারণ আমার তো খালি একটা মেয়ে, যদি অনেক মেয়ে থাকতো, অনেকগুলো ডাটা পয়েন্ট থাকবে। ইনফ্যাক্ট আমি আমার বোনদের সঙ্গে কথা বলি যে ওদের ইয়ের সঙ্গে, আমার বাবার সঙ্গে ওদের কেমন রিলেশন ছিল, কিন্তু আনফর্চুনেটলি ওইখানে ডাটা পয়েন্ট বেশি নাই, কারণ আমার বাবা খুব আর্লি বয়সে মারা গিয়েছিলেন, আমার মানে বোনরা বড় হওয়ার আগে। কাজে ওরা বড় হওয়ার সময় আমার বাবা কিভাবে ওদের সঙ্গে ডিল করতেন, সেই ডাটা পয়েন্ট আমার কাছে নাই। কিন্তু ওরা বলেছে ওদেরকে, আমাদের জন্য ওরা দুঃখ প্রকাশ করেছে যে তোদেরকে তো আদর করতো না, আমার আব্বু তো আমাদেরকে বেশি আদর করতো। সো ইউ নো, অবভিয়াসলি ইউ আর প্রবাবলি রাইট, একটা বয়স পর্যন্ত হয়তো বাবারা মেয়েদেরকে খুবই আদর করে, যখন একটু বড় হয়ে যায় তখন একটা ডিস্টেন্স হতেও পারে। কিন্তু যাই হোক, আমি আলোচনা চলতে থাকুক, আমি দেখি ফিউচারে আর কিছু বলা যায় কিনা। ঠিক আছে। হ্যাঁ, অবশ্যই না, খুব খুব টাচি ছিল আপনার ওই লেটারের স্টোরিটাও, যে আপনাকে বিশ্বাস করার, ওই বিশ্বাসের একটা বিশাল রেসপন্সিবিলিটি। তো হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। এটা কিন্তু একটা লেটার না, কিন্তু অনেক লেটার। এই হচ্ছে আমার কথা, যদি হয়তো আইসোলেটেডলি হঠাৎ করে একটা ঘটে গেল একরকম, নো, ইটস নট দ্যাট। অনেক জায়গায় মানে এটা অলসো শো করে যে আমাদের দেশে মেয়েদের কত রকম, মানে ওরা কাউকে বলতে পারে না। আমার কাছে এত একটা ট্র্যাজেডি একটা ঘটনা মনে হয়, কাকে বলবে, কেউ কেউ বলতে পারে না। অবশ্যই, থ্যাংক ইউ আমাদের সঙ্গে এটা শেয়ার করার জন্য।
Ami Yeshim Iqbal, moving on to you. You know, we are equally honored to have you tonight. And আমি personally বলছিলাম আমাদের শুরুতে offline যে I feel extremely passionate about গান পেতে রই. I was there during the inauguration এবং যেভাবে sympathy এবং empathy কে প্রাধান্য দেওয়া হয় গান পেতে রইর সমস্ত কর্মকাণ্ডে, it truly is one of a kind. And please tell us about your beginnings. যে আপনার বাবার সঙ্গে কি ধরনের রোল ছিল আপনার বেড়ে ওঠার সময়, and in enabling you to dream and then to go and chase after your dreams. We'd love to know. Thank you so much for the very kind words so far. আমি যখন বেড়ে ওঠার কথা চিন্তা করি তখন আব্বু আম্মুর রোলটা কি এবং আমার রোলটা কি খুব মানে আলাদা করা যায় না। সবাই একসাথে ছিলাম, সবসময় একসাথে ছিলাম। আমার জন্ম হয়েছে আমেরিকায়। আমার 6 বছর পর্যন্ত আমি আমেরিকায় ছিলাম। তারপরে আব্বু আম্মুর কারণেই আমরা দেশে চলে আসছি, সিলেটে ছিলাম বেশ কিছুদিন। তারপর আবার আমার বয়স যখন 12 তখন আমি ঢাকায় চলে আসি আমার ভাইয়ের সাথে, এবং আব্বু আম্মু সিলেটে ছিল। এবং আব্বু আম্মুর সাথে আমাদের তখন উইকেন্ডে দেখা হতো শুধু। আমাদের লাইফের খুবই ইন্টারেস্টিং একটা সময়। তো বিভিন্ন টাইমে হয়তো রিলেশনশিপটা চেঞ্জ হয়েছে অনেকখানি। কিছু কিছু সময় একসাথে আছি বাসায়, তারপর একটু বড় হওয়ার পরে শুধু উইকেন্ডে দেখা হচ্ছে, তারপর তো আমি ইউনিভার্সিটি চলে যাই, তখন তো দেখাই হতো না। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় আমাদের কানেকশনটা সবসময় মানে অনেক, it was very strong and it was very nice. আব্বু একটু আগে যেটা বললো, he is very good with kids, right? So আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন ভীষণ মজা হতো। আমরা আমেরিকায় যখন ছিলাম তখন আমাদের my birthday was on April Fool's Day. So we'd have these amazing birthday parties that Abu would put together with a lot of thought. All of the kids would be excited for my birthday party, exploding birthday cakes, right? Pranks all over the house. এরকম অনেক কিছু Abu, he'd think about it a lot, which is really nice. That sort of thing. And then একটু বড় হওয়ার পরে বাংলাদেশে তো আসছি, and we have a lot of cousins. আব্বু একটু আগে যেটা বললো about his sisters, we have a lot of cousins. So সেখানেও সবাই মিলে একটা মজা হতো. I think Abu and all of his siblings really related very well with us as children. So we never had a problem. Of course, maybe the conversation gets more interesting about what happens when you get older, right? So maybe there's more interesting things to talk about there as well. But I can't really think about the role he had separately from my childhood, right? Especially when you're young, your parents they are kind of the whole structure of your life, right? So, I mean, I know that's not the case for everybody, but at least it was for me. So, yeah, you're so lucky, to be honest. I was, yes, yeah. এখানে আমি একটু ছোট একটু অ্যাড করি যে বলতো সে যখন নাকি একটু বড় হয়ে গেছিল তখন তারা ঢাকায় চলে আসছিল এবং আমরা সিলেটে থাকলাম। এটা কিন্তু একটা ক্যাজুয়াল ব্যাপার না, এটা কিন্তু খুবই সিরিয়াস ব্যাপার। মাইন্ডি ওরা খুবই ছোট তখন, ওরা একা ওদের বাসায় একা থাকে, অলরাইট, এবং আমরা সিলেটে থাকি। তার কারণটা কি? কারণ ওদের সেফটির জন্য। আমরা যেহেতু ফর লিবারেশন ওয়ারের জন্য আমার একটা প্যাশন আছে, আমি এগুলো কাজ করি, কাজে যারা আমার বাসায় বোম করে, এরা থ্রেট করে যারা আমার ছেলে মেয়েকে তুলে নেবেন, অল দিস থিং, সো তাদের সেফটির জন্য আমরা তাদেরকে ঢাকায় ট্রান্সফার করেছি। তো ন্যাচারাল থিং ছিল আমরা চলে আসতাম, কিন্তু আমার ছেলে মেয়ে আমাকে বলেছে নো, ওরা তোমাকে ভয় দেখাবে আর তোমরা চলে আসবে, সেটা চলবে না, তোমরা থাকো এখানে। অলরাইট, সো আই এম ভেরি, কি বলবো, আমি মানে তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ যে তারা সেই সময় নিজেরা কষ্ট করে হলেও আমাদেরকে আমাদের প্রিন্সিপাল নিয়ে আমাদেরকে মানে থাকতে দিয়েছে। That's an amazing আপনাদের রিলেশনশিপটা it's amazing. না, বাট এটা আমার কাছে মনে হয় একটু
আমাদেরকে হয়তো একটু বেশি ক্রেডিট দেওয়া হলো এখানে, কারণ আমি আমার ভাইয়ের কথা, আমি আমার নাবিলের মুখে আমি কোনো, I'm not saying anything, I don't know what he thinks because he's not here, but you know I was always just kind of excited and happy, right? So ঢাকায় যখন চলে আসছি, you know, Dhaka had my cousins, right? And Dhaka had this new and exciting school. So আমাদের সিলেটের স্কুলগুলা খুব বেশি ভালো ছিল না, কিন্তু ঢাকার স্কুলটা ভালোই ছিল, এবং সেখানে যে হঠাৎ করে বন্ধু বান্ধব, আমরা নানুর সাথে থাকতাম, আমি আমার ইউনো দাদুর বাসার কাজিনদের সাথে খেলতাম, মানে খুব যে খারাপ লেগেছিল তা কিন্তু না। অবশ্যই অবশ্যই মিস করেছি আব্বু আম্মুকে, শিওর, মানে ডোন্ট গেট মি রং, বাট বাট ইউ নো No, ঠিক আছে। it wasn't too bad. No, ফাইন। আমরা জানতাম যে ইট উইল নট বি টু ব্যাড, সেজন্যই তো আমরা এত বড় একটা ডিসিশন নিলাম, ছেলে মেয়েকে আলাদা রাখছি, তাই তো, বিকজ উই নো। আম্মু বলতো যে খাওয়ার টেবিলে বই পড়া যাবে না, বাট দেন আফটার দে ওয়ার ইন সিলেট এন্ড উই ওয়ার ইন ঢাকা, আমি ডেইলি খাবার টেবিলে বই পড়েছি। আবার নিশ্চয়ই গ্র্যান্ড পেরেন্টসরা কমপ্লিটলি প্যাম্পার করেছে, ওই সুযোগটা তো অবশ্যই, হ্যাঁ, আব্বু আম্মু নেই, সো কিন্তু আই থিঙ্ক ইউ নো অলসো ক্রেডিট গোজ বোথ ওয়েজ। যদি সেই ধরনের কমিউনিকেশন ইয়েশিম আপনার এবং জাফর ইকবাল স্যারের মধ্যে না থাকতো, আপনার মার সঙ্গে না থাকতো, সবার মধ্যেই চারজনের ফ্যামিলি ইউনিট হিসেবে যদি ওই ট্রান্সপারেন্সি বা আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা না থাকতো যে কেন যাচ্ছে, it must have been communicated clearly, যে আপনারা দুজন ওই লেভেলে বুঝতে পারলেন যে হ্যাঁ, the importance of both your parents upholding their principles. So I think ওটাকেও ক্রেডিট দিতে হবে যে I think both ways communications and understanding এর একটা definitely, so credit to both sides. No, আমি ঠিক আছে, ক্রেডিটটা দেওয়ার আগে আমরা টেকনিক্যাল জিনিসগুলো একটু বলি। ফর এক্সাম্পল, আমাদের যারা মানে ফ্রেন্ড যারা ছিলেন, ইয়াসমিনের ফ্রেন্ডস, আমার ফ্রেন্ড, রেসপন্সিবল মানুষ বাংলাদেশের, এরা কিন্তু আমাদেরকে ভয়ানক ভাবে ডিসকারেজ করেছে, ডোন্ট ডু ইট, ছেলেপিলে নষ্ট হয়ে যাবে। নষ্ট হয় না এরা। থ্যাঙ্কস, গ্ল্যাড টু হিয়ার যে আমি নষ্ট হই নাই। Excellent. I think Zafar Iqbal sir, আপনার কাছে চলে যাব আমার নেক্সট প্রশ্ন নিয়ে। একটু সিমিলার প্রসঙ্গ, আপনি যে চিঠিগুলোর কথা বললেন, অনেকের কাছ থেকে আপনি পান, এবং এই ধরনের সেক্সুয়াল বা জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্স নিয়ে। সো রিসেন্ট টাইমসে পুরো গত বছরটাই আমি বলবো যে there has been a revival and transformation of this gender conversation. আমরা সবসময় নারীদের সেফটি, সিকিউরিটি বা এই ধরনের ইস্যুস গুলো আসতো ইন দ্য ফোরফ্রন্ট বা মেইন স্ট্রিম যে কনভারসেশন গুলো, কিন্তু একটা খুব বাধা ধরা একটা, ইভেন দ্য চয়েস অফ ওয়ার্ডস, আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে ডিসকাস করতাম খুব ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ছিল। আমরা কেউ এটার রেসপন্সিবিলিটি নিতে, আমার কাছে অ্যাটলিস্ট মনে হয়েছে যে গত বছর পর্যন্ত আমরা কেউ ওই রেসপন্সিবিলিটি নিতে রেডি ছিলাম না, বা ওটা আমরা ফেস করতে আমাদের সেই সাহসটা পাচ্ছিলাম না যে হ্যাঁ, আমাদের নিজেদেরকেও আমাদের একটা ইন্ট্রোস্পেকশনও দরকার ইফ দ্য সোসাইটি অ্যাট লার্জ হ্যাজ টু ইমপ্রুভ। সো এই কথাগুলো বা আলোচনার একটা মূল বিষয় ছিল যে সেক্স এডুকেশন বা জেন্ডার বেসড এডুকেশন, এবং যে দ্য ফ্যাক্ট যে এটা বাসা থেকে শুরু হওয়া উচিত, যেটা একটা পারিবারিক কনভারসেশন হওয়া উচিত, যেটা আমাদের নর্মালি বাঙালি কমিউনিটি বাংলাদেশে বলেন বা এই ডায়াসপোরা গুলোতে, পুরো যেখানেই আমরা যাই, আমাদের বাঙালি কালচারে এই ধরনের কথাগুলো নিয়ে আমরা সাধারণত খুব একটা কমফোর্টেবল না এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমাদের বাচ্চাদের সাথে কথা বলতে। তো আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে আপনার বাসার এনভায়রনমেন্ট আমরা একটু শুনলাম, ঠিক এই ব্যাপারটা কেমন ছিল? আপনি কোনো পার্টিকুলার ইন্টেনশন বা প্ল্যান নিয়ে কি এনভায়রনমেন্টটাকে এরকম ওপেন অ্যান্ড এই কমিউনিকেশন চ্যানেলগুলোকে এভাবে করে ওপেন রেখেছিলেন? আর আরেকটা ছোট প্রশ্ন, ফলো আপ প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি যখন, আপনার একটা ছেলে একটা মেয়ে, এদের দুজনকে বড় করার বেলায় আপনি নিজে পার্সোনালি কি কোনো ডিফারেন্স ফিল করেছিলেন? না, মানে সেকেন্ড কোশ্চেনটার আনসারটা আগে দিই যে না, আমি করি নাই আসলে। অলরাইট, তো যখন নাকি
প্রথম এবং দ্বিতীয়ের ভিতরে ডিফারেন্স আছে, কিন্তু ছেলে না মেয়ে তার ভিতরে কোনো কিন্তু ডিফারেন্স নাই। যখন নাকি প্রথম বাচ্চা হয় তখন তো ন্যাচারালি আমরা জানি না প্রথমবার একটা বাচ্চা আসছে, তাই না, কি করতে হবে জানি না, সবসময় ভয় থাকে, তাকে একটু বেশি প্যাম্পার করি, তার ছবি হয়তো একটু বেশি তোলা হয়, তাই তো, ও তাই নাকি? হ্যাঁ। কিন্তু যখন নাকি সেকেন্ড বাচ্চাটা হয় তখন তো আমরা অলরেডি জানি ও আচ্ছা এটা এই করবো, এটা তখন আমাদের ভয় অনেক কমে গেছে, ভেরি ক্যাজুয়াল অ্যাবাউট ইট, তাই তো। কিন্তু ছেলে কিংবা মেয়ে আমার মনে হয় না, আমি সেটা ইয়াসিম হয়তো বলতে পারবে সে যদি ফিল করে, কিন্তু আমাদের সাইড থেকে কোনো ডিফারেন্স ছিল না, যদিও হয় একটু মানে উল্টাই হইতে পারে বরং। কারণ ফর এক্সাম্পল আমাদের দেশে কি হয়, আমাদের দেশে সবসময় একটা ছোট ছেলে মেয়ে তার বড় ভাইকে ভাইয়া ডাকে, তাই তো, ভাই ডাকে। আমার ওয়াইফ মেড ইট এ পয়েন্ট যে নো, ইয়াসিম কোনোদিন তাকে তার বড় ভাইকে ভাইয়া ডাকবে না, কারণ তাহলে তার একটা সুপিরিয়রিটি চলে আসবে এবং সে তার উপরে একটা অন্য ধরনের একটা অথরিটি চলে আসবে তার দিকে, কোন নো অথরিটি। কাজেই ইয়াসিম তাকে নাবিল তাকে ভাইয়া। কাজে এটা আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে একটা এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজই পেয়েছে বড়, তার ডিসঅ্যাডভান্টেজ থেকে মেয়ে হওয়ার কারণে। আর এই সেক্স এডুকেশনটা, এটা একটা ছোট একটা স্টোরি বলতে পারি। আমার ছেলে প্রথমত ছেলে হয়েছে, ছেলে তার মেয়ে হয়েছে, কাজে ইয়াসিম সবসময় নাবিলের পিছিয়ে পিছিয়ে আছে বয়সের দিক থেকে। তো নাবিল যখন নাকি পড়া শিখে গিয়েছে, হি ওয়াজ ভেরি কিউরিয়াস অ্যাবাউট এভরিথিং। তো এক সময় সে একটা বইয়ের দোকানে গিয়ে হি রিয়েলি লাইকড এ বুক, একটা বড় এনসাইক্লোপিডিয়া, মানে বাচ্চাদের জন্য এনসাইক্লোপিডিয়া। তো হি ওয়ান্টেড টু বাই ইট, ওয়াজ ভেরি এক্সপেন্সিভ, কিন্তু আমরা ওই বড় ইট এনিওয়ে। তো বাসায় দিলাম, সে বইগুলো পড়ছে। হঠাৎ করে উই রিয়েলাইজ দ্যার ইজ এ পেজ অন রিপ্রোডাকশন, হিউম্যান রিপ্রোডাকশন, এবং এত মানে এক্সপ্লিসিট ছবি এঁকে সবকিছু সেখানে বলা আছে অ্যাবাউট সেক্স এন্ড কেমনি করে বাচ্চা হয়, হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস এন্ড এভরিথিং। দেখে উই আর হরিফাইড, হোয়াট ইজ দিস। তো এটা আমরা থিঙ্কিং যে বিষয়টা কি ছিঁড়ে সরিয়ে ফেলবো, না কি স্টেপ করে রাখবো, স্টেবল করে রাখবো, হোয়াট উইল ইউ ডু। তুই থট না আমরা টিচারের সঙ্গে কথা বলি। সো ইউ ওয়েন্ট টু হার, মানে হিজ ক্লাস টিচার মিসেস সাস্টিং, কি বললাম যে এরকম হয়েছে, একটা বই আসছে, এখন সে বই বলতে এই ছবি আমি কি করবো। তো উনি বললেন যে ডোন্ট ওয়ারি, তোমরা জানো না ছোট বাচ্চারা কত রেজিলিয়েন্ট হয়, তাই না, লেট হিম রিড ইট। সে উইদাউট এনি ইনহিবিশন এটা পড়বে, ইট উইল বি জাস্ট এন ইনফরমেশন লাইক দ্য হোয়াট ইজ দ্য রকেট ইঞ্জিন, কিভাবে কাজ করে এবং ডাইনোসর কয়টা আছে এবং সেক্স কি জিনিস, তার সে একই ভাবে দেখবে, তার মধ্যে সে কোনো পার্থক্য দেখবে না। সো হি জাস্ট লেফট ইট লাইক দ্যাট। And sure enough, he actually went to the pages and he looked at this page, he read the whole thing and went to the next page, read the next thing. Very casual about it. So, my guess, ওরা অনেক আর্লি বয়সে অ্যাকচুয়ালি সাইন্টিফিক ভাবে ওরা জেনে গেছে হোয়াট ইজ সেক্স এন্ড কিভাবে রিপ্রোডাকশন হয়, কিভাবে বাচ্চা কিভাবে হয়, এন্ড কোনো ক্ষতি হয় নাই, ওরা সেটা শিখে গিয়েছে। আমি প্রিটি শিওর বইটা তো বাসায় ছিল, ইয়াসিমও নিশ্চয়ই একটা স্কোপ পেয়েছে সেই বইটা পড়ার জন্য, সে ওখান থেকে শিখেছে না অন্য কোনো জায়গা থেকে পড়েছে জানি না, আমাদের প্রচুর বইপত্র ছিল আমাদের। সেটা একটা। সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে ওই টেক্সট বই, আমি তো টেক্সট বইয়ের সঙ্গে যুক্ত আছি বাংলাদেশের, তো ওইখানে যে সায়েন্স যে বই আছে সেখানে চ্যাপ্টার 4 ইজ ভেরি ওয়েল রিটেন। আমি ভেরি সারপ্রাইজ যখন নাকি আমাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হলো বইগুলি দেখার জন্য, আই ওয়াজ সো হ্যাপি দেখে যে সায়েন্স ওদের যে বই আছে ক্লাস 9-10 এর, সেখানে যে চ্যাপ্টার 4 সেখানে খুব সুন্দর করে কিন্তু রিপ্রোডাকশনের ব্যাপারটা বলে দেওয়া আছে। কিন্তু আমি এটাও জানি যে কোনো স্কুলে এই চ্যাপ্টার 4 পড়ানো হয় না, বাট ইটস ওকে, বাচ্চারা নিজেরা পড়ে নেয়, আমাদের ক্লাসে আছে সেখান থেকে। সো আমাদের দেশে চেষ্টা করে এগুলি ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে, এর জন্য ফাইট করতে হয়, এবং আমি জানি এর ভিতরে অনেক রেজিস্ট্যান্স আছে, কিন্তু সেগুলি আস্তে আস্তে করা হচ্ছে। অবশ্যই আমার কাছে খুব মজা লাগলো শুনে যে ইয়াসিম আপনি আপনার ভাইকে ভাইয়া ডাকেন না, এন্ড দ্যাটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। যেহেতু ইন্ট্রোডিউস করানো হয়েছে একটা ফ্যামিলির থ্রুতে যে না দিস ইজ দ্য ট্রেডিশন, আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো যে সেই সুপিরিয়রিটি অ্যান্ড ইনফিরিয়রিটি সেটা জেন্ডার হতে পারে বা ইভেন বড় ছোট, কারণ উই সামটাইমস হ্যাভ দিজ এজেস্ট কাইন্ড অফ ট্রেডিশনস এজ ওয়েল, যেখানে আমরা ভাবি যে না বড় মানে ও ডেফিনেটলি রাইট সবসময়। তো এই ধরনের কিছু ট্রেডিশনকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, which is very interesting. Yashim, I'll go with you. I'll continue the conversation from there and ask you your thoughts on having an open discussion with your parents growing up, and did you feel any differently from your brother, sorry. আমি মনে হয় সবসময় নাবিলের থেকে একটু বেশি কথা বলি সবকিছু নিয়ে,
আব্বু আম্মুর সাথেও সবকিছু নিয়ে আমি জানি না, আমার জাস্ট মনে হয় যে আমি একটু বেশি কথা বলি। I don't know if that has to do with gender or not. আমি প্রায়ই দেখি যে মেয়েদের একটু অন্যরকম একটা রিলেশনশিপ থাকে বাবা মাদের সাথে। আমি যেমন বাংলাদেশে অনেক বেশি সময় কাটিয়েছি নাবিলের চেয়ে, কিন্তু even besides that, I've often noticed that daughters tend to have a different relationship. আমার কাছে কিন্তু কখনোই কোনো টপিক নিয়ে কথা বলতে কোনো সংকোচ হয় নাই। এখন এটা কি আব্বু আম্মুর জন্য নাকি আমার পার্সোনালিটি, it must be a little bit of a combination, right? Even topics that other people might consider taboo, so maybe menstruation, right, or harassment, right, these kinds of things that I know a lot of women have difficulty talking about openly. Amader bashaয় these things were never they were not difficult to discuss. So I don't know if that really answers your question. No, it's a little bit about just treating, normalizing these topics, right? Menstruation it's a really normal thing, right? It happens to every single woman in the world, so it's just not that weird to talk about in our household, right? And but I will say that I'm seeing even a shift in how people discuss these things in general. কিছুদিন আগে আমাদের আমার কাজের নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির কাজের একটা মিটিং এ আমি দেখলাম যে একজন বলল, I'm going to take Friday off, I'm not feeling well, and আমাদের একজন male supervisor, he was like, what's wrong, it's not, and she was like, no, menstrual cramps, in a big work meeting, right? And with no shame, and it's like, yeah, actually menstrual cramps are pretty unpleasant, right? So, and it's nice that you can, you don't feel any embarrassment about sharing something like that, right? And ওইটা যখন হয়ে যায়, honestly, your life just gets a little bit easier, right? When you're able to just talk about this reality of your life in a comfortable way. Absolutely. At a bishal burden, I personally feel shifts if you are able to approach your parents and discuss things like that. Jeta should really be the right way, and I'm sure that's the kind of communication that's advocated. But also something interesting based on what you said, apnar relationship with your brother ebong যেরকম একটা ওপেন একটা কমিউনিকেশন চ্যানেল ছিল, I feel like the fact that there was no differentiation, at least from your parents' side, between you and your brother, I feel like otao hoyto to a certain extent, do you think je must have given you that courage that's okay, there's no difference if my brother's sitting next to me and I'm telling my father about my menstrual cramps, but vice versa in another situation. I mean, I'm sure there are also, if I think about it, probably some ways that my brother and I were treated differently growing up, but I don't necessarily think it has to do with our gender per se, but more just that sort of like the relationships that evolve, that have evolved with our parents, and they've evolved somewhat differently, right? In some ways my parents are much more intimately involved with my life. So এখন যেমন আমার একটা ছোট বাচ্চা আছে, I have a almost 3-year-old now, এবং সেই বাচ্চা ঢাকায় জন্ম হয়েছে, এবং আমি সেই ওই বাসাতেই ছিলাম যে রুমে আব্বু বসে আছে, ওই বাসাতেই বাচ্চার প্রথম the beginning of his life, and we were just so connected for all of it, right? And এখন যেহেতু এই বাচ্চা আছে, আমাদের মোটামুটি ভাবে ডেইলি একটা স্কাইপে কথা হবেই, জাস্ট বাচ্চাকে দেখানোর জন্য, রাইট? যেটা নিশ্চয়ই নাবিলের সাথে এখন হয় না, right? কারণ এই মুহূর্তে নাবিলের বাচ্চা নেই, right? But so I'm just connected and I think a slightly different way, which affects the extent to which we talk about these things. Yeah, no, absolutely. Individual relationships. And that's yeah. No, totally understandable. Zafar Iqbal sir, আপনার কাছে চলে যাব যে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমার মনে হয় যে আমাদের নরমালি বাঙালি সেটিং এ আমরা খুব একটা কমপ্লিমেন্ট দিতে পছন্দ করি না একে অপরকে, স্পেশালি একজন বাবার জন্য
একটা অথরিটেটিভ ফিগার হওয়া, একটা হেড অফ দ্য হাউস হোল্ড, এই ধরনের যে এজ ওল্ড একটা বার্ডেন অফ রেসপন্সিবিলিটি থাকে যে না রাশভারী হতে হবে, রাগী হতে হবে, বাবা মানে একজন রাগী একজন একজন পার্সন। সো আপনি এখান থেকে অসম্ভব আনকনভেনশনাল অ্যাজ আ ফাদার। সো আমি জানতে চাই যে কখনো কি কোনো এমন মুহূর্ত ছিল যখন আপনার মনে হয়েছে যে না, স্পেশালি when it came to Yeshim, যে না আমাকে এখন তো একটু ডিসিপ্লিন করতেই হবে বা একটু অথরিটেটিভ অ্যাপিয়ার করতেই হবে? বাহ, খুবই ভালো প্রশ্ন তো। মনে পড়ে যে আমি ইয়ে করেছি যে এটা কেন করলাম, এটা কিভাবে, আই ডোন্ট রিমেম্বার, তাই না? হয়তো পড়াশোনা নিয়ে, তাই না, হয়তো হতে পারে। এছাড়া আর কোনো কিছু নিয়ে, তার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে, তার নিয়ে মানে আমার তো মনে হয় না আসলে করেছি। আর মানে আমাদের ফ্যামিলিতে যেটা হয়েছে, আমার ওয়াইফ সে মানে তার সম্পর্কে এখানে আমরা কিছু বলছি না, কিন্তু সে যেহেতু এত একজন এফিশিয়েন্ট মানুষ, সে সবকিছু এত মানে ভালোভাবে ম্যানেজ করতে পারে যে মানে আমি মোরলেস ভেজিটেবল হয়ে গেছি আর কি, তাই তো? আমি আসলে কোনো ডিসিশন আমাকে নিতে হয় না, প্রয়োজন হলে কেন নিব হয়তো, কিন্তু ইট ইজ নট রিকোয়ার্ড এনিমোর। কাজে অথরিটেরিয়ান হওয়া, রাজবাড়ি হওয়ার আমার তো কোনো প্রয়োজন নাই, কিংবা আমার কোনো স্কোপও নেই আসলে। সেই জন্য সেদিক থেকে হয়তো আমরা আসলে খুব ভালো ডেটা পয়েন্ট না, রাইট? we're not actually very representative, এটা আমি একদম শিওর হয়ে বলতে পারি, কারণ এই মুহূর্তে আমি এবং আমার কয়েকজন কলিগ মিলে আমরা কান পেতে রইয়ের কিছু ডেটা নিয়ে কাজ করছি, and specifically we're looking যে ফিমেল কলাররা কি নিয়ে কথা বলে আমাদের সাথে, what topics do they bring up, and I'm sure neither of you will be surprised that the most commonly occurring topic is parents, right? So parents are causing young women in Bangladesh a huge amount of difficulty. এবং এটা আমি একদম this is backed by the data. আমাকে একটু টাইম দিতে হবে, পেপারটা পাবলিশ করে ফেলবো, but it's really true. যেটা আমার এক্সপেরিয়েন্সে হয় নাই, বাট আমি জানি, আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনি যেটা বললেন যে বাবার একটা প্রেজেন্স, একটা kind of feeling the need to to impose some control on the daughter it's very, very common. So yeah, that itself I think shows the importance of this discussion that we are having. আর হ্যাঁ, আমি এটাও বলবো যে of course both of you and Zafar Iqbal sir are not representative of the majority, but I think you are exemplary. So this is something that we should be looking into kind of এবং হয়তো প্রিভিয়াস জেনারেশনও না, আমরা নিজেরা আপনি যেরকম বললেন Yeshim, you're raising your own child now, I'm raising mine, so একটা কিন্তু লেগেসিও থাকে of tradition, of passing down এই ধরনের কালচারাল যে ব্যাপারগুলো, কালচারাল ইনসিকিউরিটি বা ফিয়ার যেগুলো আমরা দেখে এসেছি। আমার বাবা একটা পার্টিকুলার ওয়েতে আমার সঙ্গে ডিল করেছে, এটার একটা অটোমেটেড একটা we feel the need to act similarly, but hoyto unconsciously sometimes we do. So I think that just goes on to prove the relevance and importance of this conversation, especially when it comes to gender equality as well, jehetu mera eto specially affected hocche. So actually আমি একটু ছোট একটু অ্যাড করি সেখানে। Yeshim যেটা বলেছে যে আমার কাছে ছোট বাচ্চারা তো অসংখ্য চিঠিপত্র লিখে, তো ওদের সবচেয়ে বেশি ওদের যে কমপ্লেইন্ট সেটা হচ্ছে কি, আমার বাবা মা আমাকে পাঠ্য বইয়ের বাইরে অন্য বই পড়তে দেয় না। আমার কাছে এটা একটা মানে স্যাক্রিলেজ, এটা মানে একটা বিশাল বড় একটা অপরাধ। আমি ওদেরকে অনেক সময় বলি যে তুমি লুকিয়ে বই পড়ো, তুমি বাথরুমে গিয়ে বই পড়ো, তুমি কম্বলের ভিতরে ঢুকিয়ে সবাই যখন ঘুমায় যায় তারপরে একটা ছোট লাইট জ্বালিয়ে বই পড়ো। কারণ কেউ যদি আমাকে বলে আমার বাবা মা আমাকে খেতে দিচ্ছে না, তখন আমি তাকে বলি না তোমার খেতে হবে, লুকায় হলে খেতে হবে, কেউ যদি খেতে না দেয়, ইটস লাইক দ্যাট, বই পড়ার জন্য। কিন্তু ওই যে বলতে পারে বাবা মা যে বই পড়ো না, এটা যে একটা কত বড় মানে কি বলবো, কত বড় অন্যায়। কিন্তু সেইটাই Yeshim যেটা বললো যে বাবা মাটা যে নইসেন্স, তাদের একটা প্রবলেম হয়ে গেছে, সেরকম একটা দুটো না, কিন্তু আসলে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি জিনিসটা আসে যে তার বাবা মারা তাকে বই পড়তে দিচ্ছে না। তার মানে বাবা মাদের ওই রেসপন্সিবল সেন্সটাও নাই যে ছেলে মেয়েদেরকে বই পড়তে দিতে হবে, সেটা ভেরি আনফরচুনেট আসলে। আর এখানে কিন্তু আমি খেয়াল করেন, আমি কিন্তু সবসময় বাবা মা বলেছি, আমি কিন্তু শুধু বাবা বলি নাই। ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার, এইটা কিন্তু শুধুমাত্র বাবা করছে তা না, কিন্তু মারাও কিন্তু করছে এই জায়গাটাতে।
অবশ্যই অবশ্যই এন্ড আপনি এর আগেও অ্যাকচুয়ালি যা বললেন আপনার ওয়াইফের কথা এবং ইয়াসিম আপনার মার কথা, সো ওই জেন্ডার রোলটা আপনাদের নিজেদের মধ্যেও অ্যাজ আ কাপল আই থিঙ্ক আপনাদের রোলটা ইজ ভেরি নাইসলি ডিস্ট্রিবিউটেড, যে কারণে আপনার ছেলে মেয়েদের দুজনের জন্যই much easier to communicate with you in a rather unconventional way, but in a much more healthy way, for sure. So actually, Yashim, আমি তোমার কাছে চলে যেতে চাই, we just want to learn from your research expertise. একটু আপনি বললেন about the data and the findings. From a psychological perspective, how did you handle any conversation with either one of the male members? Apni ekটু এটাতে you did touch upon before যে you didn't have any issues speaking about say menstruation বা এই ধরনের কোনো কিছুতে কোনো সংকোচ বোধ করেননি, কিন্তু কিছু জিনিস থাকে very subtle যেগুলো gender related, যেটা আমার মনে হয় street harassment, it's one of the more common things, যেটা একটা ছেলেকে আপনি যখন বলবেন আপনার সমবয়সী বা কন্টেম্পোরারি যে হ্যাঁ this is how bad the situation is, for some reason আমি জানি না if this is your experience as well, but for some reason তার রিয়ালিটিটা এতই ডিফারেন্ট as a ছেলে growing up in Dhaka or the rest of Bangladesh যে ও রিলেট করতে পারে না, and the girl's reality gets undermined, but the girl's version of the truth gets undermined. So আমি just জানতে চাই এমন কি কোনো মুহূর্ত ছিল in the family with your brother or with your father যেখানে your stories by your version was considered radical বা uncomfortable বা you felt that যে না আমাকে বুঝতে পারছে না ঠিক, and any top tips? Because এটা একটা ম্যাসিভ সোর পয়েন্ট, আপনারা দুজনেই বললেন যে ইটস আ ম্যাসিভ সোর পয়েন্ট ফর বাংলাদেশি গার্লস যে বাবা মার সঙ্গে খুলে কথা বলতে পারছে না, আর উল্টা বাবা মার কাছ থেকেই অনেক ধরনের প্রেশার আসছে যেটা তারা সাফার করছে। সো আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ ইয়াসিম এনি টিপস? এখানে কয়েকটা ব্যাপার চলে আসে। একটা হচ্ছে আমি সবসময় কথা বলতে পেরেছি, বাট আমি যে সবসময় খুবই স্মার্টলি এবং সুন্দরভাবে আমার পয়েন্টটা যে I haven't always done a great job, right? So আমাদের যে ঝগড়া হয় নাই, তর্ক হয় নাই, এই ধরনের টপিকস নিয়ে একদম তুমুল ডিসকাশন হয় নাই, ব্যাপারটা it's not that, right? It's not that every time I said something my father and brother were like, oh হ্যাঁ তাই তো জানতাম না তো, the conversations do get excited and they do get agitated, right? In fact, street harassment, I would say, is one of these topics that is incredibly difficult to explain to men, right? To this day, Abu and Nabil are really great. They really are. But I still think it's difficult to explain the impact that that this kind of puts on a woman, right? It's very, and for exactly আপনি যে রিজনটা বলেন একদম সেই রিজনের জন্য যে আমি যখন বাইরে যাই আমার রিয়ালিটিটা পুরাই অন্যরকম একটা ছেলের রিয়ালিটি থেকে, একদম the world treats you completely differently. সো একটা ছেলের কাছে যে জায়গাটা সেফ মনে হবে একটা মেয়ের কাছে সেই জায়গাটা একদম এক্সাক্ট সেম জায়গাটা সেফ না, রাইট? এবং এটা বোঝানোটা অনেকটা ডিফিকাল্ট, and not just that it happens but that it has an impact on your life, right? যে আমি কি কাজে যাব নাকি আমি স্কুলে যাব নাকি আমি ফ্রেন্ডদের সাথে বের হব, এই ধরনের খুবই নর্মাল ডিসিশনের উপর একটা প্রভাব পড়ে, right? This point, মানে what I'm trying to learn and trying to practice is that খুব বেশি ইমোশনাল হয়ে কান্নাকাটি করে চিৎকার করে আসলে খুব বেশি আগানো যায় না। সো যারা এই টপিক নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছেন, আমার যদি ছোট একটা টিপের কথা, টপ টিপসের কথা বললেন যদি থাকে, সেই টিপটা হবে মেবি let's just try and explain our points as reasonably and rationally as we can, even though I know that these topics are difficult, right? And this is one of the burdens on us as women, that even though they are difficult and personal, right, to often to get our points across, we cannot always give way to the agitation that is sometimes associated with it. And I acknowledge that that's difficult, right? But
it's one of the things that we have to bear, along with many other things that we have to bear. So I'm just being practical. I've found that it works better to come with reason and logic and not break down in tears. But একবার কান্না শুরু করে দিলে না, the conversation's over somehow, right? So that's yeah. great advice. Obviously, and it is emotional and it is hard. It is. বার রিলেট প্রত্যেকবার একটা স্টোরি রিপিট করার সময়ও কিন্তু ইউ রিলিভিং দ্যাট ট্রমা ফ্রম ইট। সো ইয়া I totally agree, but yeah, good advice. I'm sure our audience will benefit from it. ডক্টর জাফর ইকবাল স্যার, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনি বললেন যে আপনি কিরকম স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন যখন আপনি বাচ্চাদের বা বয়সে ছোট যারা তাদের সঙ্গে থাকতে, আপনার ওদের সঙ্গটাই আপনার বেশি ইন্টারেস্টিং মনে হয়, বেশি এনজয়েবল মনে হয়। আমি একটা জিনিস আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই in regards to that, যে how do you break the barriers যখন আপনি ওদের সাথে কথা বলেন? ধরেন someone belongs to a different generation, তাদের ইভেন বাংলা বা ইংলিশ যেটাই হোক, সেখানে কিন্তু কিছু ওয়ার্ডস ও ডিফারেন্স থাকে। যেরকম একটা ইয়াং মানুষ বলতে পারে, ও এই জিনিসটা তো খুব জোস, তো এই ধরনের কিছু লিঙ্গ থাকে যেটা উই অ্যাসোসিয়েট উইথ দ্য ইয়াং পিপল অনলি। তারপরে আছে গ্যাজেটস, iPhone and software and different social media, যেগুলো সব প্রতিনিয়ত আপডেটেড হচ্ছে, বদলাচ্ছে। তো এই সব ধরনের ডিফারেন্সেস গুলো যেগুলো কমনলি শোনা যায়, যে একজন পেরেন্ট বা একজন বাচ্চা তাদের মধ্যে, তারা সবসময় শোনা যায় যে বলে যে না, আমাকে বুঝতে পারে না, বা ও আমার বাবা বা আমার মা এটা বুঝতে পারছে না। সো এটা খুব কমন কমপ্লেন। সো এটা আই থিঙ্ক উড অলসো বেনিফিট যারা পেরেন্টস আছে আমাদের অডিয়েন্সে, যদি আপনি একটু বলতেন। এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আমি বলি, আমি যখন ছোট ছিলাম, অনেক ছোট, হয়তো তাই না, বেয়ারলি কথা বলে কমিউনিকেট করে শিখেছি, তখন আমরা চারপাশে দেখছি বড়রা নানাভাবে বিহেভ করছে, আমি কিন্তু সব বুঝতে পারছি, কিন্তু বড়রা ভাবছে ও ছোট, ও কিছু বুঝে না, রাইট? কিংবা অনেক সময় আমি ইন্টেনশনালি কিছু বুঝি না, এরকম একটা ভাব দেখি, একটা বড়দের একটা মানে ওদের একটা ইস্যু আমি পুরোপুরি শুনে আসলাম, জেনে আসলাম, রাইট? কাজে আমি যেহেতু ছোট থাকতেই টের পেয়েছি যে বাচ্চারা ছোট থাকতে অনেক কিছু বুঝে, বিকজ তার ব্রেইন ইজ ফুললি ডেভেলপ, তার জাস্ট ডাজন্ট হ্যাভ এনাফ ইনফরমেশন টু প্রসেস, তাই তো? কাজেই ছোট বাচ্চাকে ছোট বাচ্চা হিসেবে ট্রিট করতে হয় না, এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান থিং। ধরে নিতে হবে যে বাচ্চাটাই যে স্মার্ট, সে জানে, সে তোমার মতো নেই, সবকিছু বুঝে, হয়তো তার এনাফ ইনফরমেশন নাই, তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা নাই, আদারওয়াইজ ইজ টোটালি প্রোনাপ। কাজে আমি এইভাবে করি, কাজে আমি জানি তো প্রত্যেকটা বাচ্চা তার নিজের লাইফ আছে, তার নিজের ফিল্ড আছে, তার নিজের চিন্তার জগৎ আছে। কাজে আমি ছোট বাচ্চাকে কখনোই ছোট বাচ্চা হিসেবে ট্রিট করি না, তাই না? দ্যাটস ওয়াই আই এম সো কমফোর্টেবল উইথ দেম, বিকজ আই নো যে তারা কিভাবে চিন্তা করছে সেখান থেকে। এটা এক। আর সেকেন্ড হচ্ছে কি, আমাকে তো মেনে নিতে হবে যে আমার কাছে সে গ্যাজেট নাই, আমি জানি না, এবং ইনফ্যাক্ট আমি তো ওদের কাছে দেই, এই আমরা এটা ঠিক করে দাও। আমার স্টুডেন্টস আছে, ওরা তো আমার ছেলে মেয়ের মতনই এখান থেকে কন্টিনিউয়াসলি আমি ওদেরকে বিরক্ত করি, আমার কম্পিউটার কাজ করছে না, এটা ঠিক করে দাও, ওরা হাসে আমাকে নিয়ে। আমি যখন নাকি প্রোগ্রামিং লিখি, আমি আটকে যাই, আমি ফোন করে জিজ্ঞেস করে আছি ওটা কিভাবে করতে হয়, ওরা হাসে, একজন আরেকজন বলে দেখো স্যার এটা জানে না, রাইট? কিন্তু আমাকে বলে দেয়, কোনো তো সমস্যা নাই, তার নিজের জগৎ আছে, সে যেগুলো জানে। আবার অনেক কিছু আছে যেটা আমি জানি, সেটা যে এখনো জানে না কিংবা জানতে পারে না, ওটা নিয়ে তো কোনো ধরনের খারাপ ফিল করার তো কোনো উপায় নাই। ডিফারেন্ট জগৎ আর ডিফারেন্ট লিঙ্গ, এবং আমি যে একটা ওয়ার্ড বুঝতে না পারি, আমি যখন জিজ্ঞেস করি তখন ওটা নিয়ে আমি হাসি, আরে এটা কি বলছো তুমি, হোয়াট ইজ দিস, এটা কি ফানি একটা শব্দ, রাইট? কিন্তু আমার তো কোনো সমস্যা হয় না। কাজেই রেসপেক্ট আসলে, অলরাইট, রেসপেক্টটা যদি থাকে তাহলে আর কোনো সমস্যা থাকে না। একটা বাচ্চাকে কিংবা আমার একটা ইয়াং ছেলেকে কিংবা আমার ছেলে মেয়েকে, এখন তো অলরেডি আমি এভরি নাও এন্ড দেন আমি আমার ছেলে নাবিলকে ফোন করে তার ফিজিক্সের কোনো একটা জিনিস আমি জিজ্ঞেস করি, যদিও আমি ফিজিক্সের প্রফেসর, আমি সারা জীবন যথেষ্ট ফিজিক্স করেছি, তারপরেও সে আমার থেকে অনেক কিছু অনেক বেশি জানে, যেটা আমি তার কাছে জানতে যাচ্ছি, সেটা নিয়ে কি আমার ভিতরে কোনো রকম লজ্জা আছে কিংবা কোনো রকম হীনমন্যতা আছে? নাই তো। আমার কাছে হি নোজ বেটার আমার থেকে, আমি কেন জিজ্ঞেস করবো না? সাইকোলজির যে কোনো ব্যাপার হলে আমি আসিমকে জিজ্ঞেস করি, তাই না? আমার অন্য স্টুডেন্টরা আছে, আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করি, তাই তো? দিস ইজ ন্যাচারাল। কেউ যদি মনে করে যে না, ওদের সঙ্গে দেখানো যে তুমি এটা জানো না, সেটা একটা লজ্জার ব্যাপার, নো, তাহলে হবে না। প্লেন এন্ড সিম্পল, ওদেরকে রেসপেক্ট করতে হবে এবং বুঝে নিতে হবে যে তাদের নিজেরা, তারা কিন্তু একটা গ্রোন আপ মানুষ, যদিও তারা তোমার বয়সে অনেক ছোট। এত সুন্দর করে
এক্সপ্লেইন করলেন আসলে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। যে হ্যাঁ, বাচ্চা মানেই একটা একটা এই ধরনের একটা প্রচলিত ধারণাই থাকে যে বাচ্চা কিছু বুঝে না, এবং ওদের হ্যাঁ সামনেও বলতে সংকোচ করে অনেকে অনেকে। আমরা সব সবাই এই ধরনের সব পরিস্থিতি বুঝে দেখি। তারা। হ্যাঁ, এবং এই রেসপেক্ট, কামিং ব্যাক টু দ্যাট, যে কিছু না জানাটা সবসময় এখানে কোনো ইগো বা ইনসিকিউরিটি এই ধরনের বিষয়গুলো আসা উচিত না এই রিলেশনশিপ গুলোতে। সো খুব সুন্দর করে এক্সপ্লেইন করলেন, আমি ওটাকে এত সুন্দর সামারাইজও করতে পারবো না। তারপর যখন বাচ্চা একটু বড় হয়ে যায়, এটা তো ছোট বাচ্চার কথা হলো, বাট it's maybe it's a bit more tricky যখন বাচ্চার বয়স 12, 14, 15, মেয়ের বয়স যখন 15, 16, তখন হঠাৎ করে ফোন দিয়ে কি এখন এখন তো হবে ফোন দিয়ে কিছু একটা কুটুর করছে, ল্যাপটপে কিছু একটা হচ্ছে, রাইট? I also, I really wish parents would trust their children. So it kind of not just respect, but also just trust that their daughters are not going to, নষ্ট হয়ে যাবে না, they're not going to get into terrible trouble, right? With doing what they're doing, and সবকিছু হয়তো বুঝতেও পারবে না। আমারই আজকাল মনে হয় যে whatever new apps and things there are, I mean, I don't really know what TikTok is. I don't really get it right now, right? Yeah, right. I don't really get it, but it's okay. At some point, my child will grow up and want to, upload his consciousness to the cloud or whatever kids are doing, and I kind of have to trust that that they'll be okay, even if I don't fully understand what's going on, because একটা generational gap হয়তো থাকে, right? কিছুটা তো থাকে। তো এখানে আমি একটু ছোট একটা জিনিস আমি একটু অ্যাড করি, সেটা হচ্ছে গিয়ে মানে এখানে মনে হচ্ছে যে শুধু আমি মানে বাবা কিংবা মানে বড় ছেলে মেয়ে আছে যারা ওটা নিয়ে ওয়ারি করতে পারে, একটু বাবা মাদেরকে কিন্তু একটু দিতে হবে, একটু মানে ওদেরকে একটু বুঝতে হবে কিন্তু ছেলে মেয়েদেরকে, যে বাবা মারা যে অনেক কিছু করছেন তার অনেকগুলো আছে তাদেরকে নিয়ে ছেলে মেয়েদের সেফটি এন্ড সিকিউরিটি নিয়ে তারা একটু দুশ্চিন্তা করছেন, সেই জন্য তারা অনেক কিছু করছেন তাদের জাজমেন্টে, যেটা মনে হচ্ছে যে এটা করলে আমার ছেলে মেয়ের ভালো হবে, তাই তো? ইট ইজ নট দ্যাট যে ছেলে মেয়ের ক্ষতি করতে যাচ্ছেন, তারা ছেলে মেয়ের ভালোই করতে যাচ্ছেন, কিন্তু তাদের মতন করে, যেটা হয়তো ছেলে মেয়েরা সেটা বুঝতে পারছেন। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা কিন্তু ছেলে মেয়েদেরকে সেই জিনিসটা বুঝতে হবে, এক। আর সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে যেমন নাবিল আন্ডার গ্রাজুয়েট করেছে কর্নেলে, ইয়াসিম আন্ডার গ্রাজুয়েট করেছে কর্নেলে, অনেকেই কম বয়সে আসলে ওরা দেশের বাইরে চলে গিয়েছে, এবং আমাদের দেশের মানুষের ওই দেশের কালচার নিয়ে বড় হওয়া নিয়ে এক ধরনের অ্যাংজাইটি থাকে, যেখানে কি হবে, নষ্ট হয়ে যাবে কোট আন্ড কোট, তাই তো? এই জিনিসটা দেখে ওয়ারি থাকে। কিন্তু ফর এক্সাম্পল আমি যেটা করেছিলাম, আমি এবং আমার ওয়াইফ মিলে, আমরা নাবিলকে যখন প্রথম ছেলে রেখে আসি ওখানে খুবই কম বয়সে, তোমাদেরকে বলেছিলাম দেখো নাবিল, তুমি যদি যা ইচ্ছা তুমি তাই করবে, ইউ গ্রো আপ লাইক দ্যাট, কিন্তু যদি কখনো কোনো একটা কিছু করো, তোমার কাছে যদি মনে হয় এটা তুমি তোমার বাবা মাকে বলতে পারবে না, তাহলে ইউ উইল নো এটা আসলে রং, ইউ আর ডুইং সামথিং রং, তাই না? এবং এই যে একটা বেস লাইন, তুমি কি করবে এবং কি করবে না, যেটা তুমি তোমার বাবা মাকে বলতে পারবে না, তার মানে সেটা সামথিং ইজ রং এই ব্যাপারটাকে। এবং ইয়াসিমকে আমরা সেভাবে বলে দিয়েছি, এবং যেহেতু তাদেরকে আমরা রেসপেক্ট করি এবং তারাও জানে যদি তারা এমন একটা কিছু করে যেটা করলে আমরা উইল বি টেরিবলি হার্ট, আমি হয়তো কিছু বলবো না কিন্তু অনেক মনে কষ্ট পাবো, তাই তো? তারাও তো সেটা করবে না, তো কাজে ওই জায়গাতে চলে যাওয়াটা হচ্ছে কি বেস্ট। ট্রাস্ট, তুমি তোমার ছেলে মেয়েকে বিশ্বাস করো এবং ছেলে মেয়েরাও তোমাকে বিশ্বাস করবে, কাজে তোমাকে হার্ট করবে না, তোমাকে মনে কষ্ট দিবে না, তারা তাদের মতন করে থাকবে। আমার মনে হয় যে এটা হচ্ছে কি বেসিকলি বাবা মা যদি ছেলে মেয়েকে বিশ্বাস না করে তাহলে গেল, তাহলে হবে না, বিশ্বাস করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ট্রাস্ট। না অবশ্যই, এবং আপনি যেভাবে বললেন যে আসলে ওই ওই বলতে পারার জায়গাটা সবসময় ওপেন থাকতে হবে, যে আমার যদি মনে হয় কিছু করছি, মানে যখনই এই টেস্টটা, আই থিঙ্ক এটা একটা হ্যাজ বিন আ গ্রেট টিপ অ্যাজ ওয়েল আমাদের বাবা মাদের জন্য ইন আওয়ার অডিয়েন্স, যে ওই বলতে পারার ওই অ্যাবিলিটিটা যেন সবসময় ওপেন থাকে, পসিবল থাকে। Yeshim, I want to ask you, both from your personal and professional experiences, I want to draw out your thoughts on this phenomenon in families যেখানে business আর ফাইন্যান্সের যে কোনো ধরনের বিষয়গুলো are often only discussed with the sons, এবং সে একটা ফ্যামিলি কোনো ফাইন্যান্সিয়াল হার্ডশিপ দিয়ে যাচ্ছে বা কোনো ধরনের
সবসময় মোটামুটি টাকা পয়সা বা এই ধরনের কোনো বাজেট রিলেটেড কোনো ডিসকাশন হয়, তখন বাবা তার ছেলেকে রুমে ডাকবে, দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং মেক শিওর করবে যে কোনো ফিমেল মেম্বার্সরা যেন না শুনতে পারে ওই কনভারসেশন ইন অ্যান অ্যাটেম্পট। এবং অ্যাটেম্পটটা হয়তো কিছু টু আ সার্টেন এক্সটেন্ট একটা প্রোটেকশনের পার্সপেক্টিভ আসে, যে হ্যাঁ যে এই টপিক গুলো টু হার্শ ওর টু মাচ ফর দেম। কিন্তু যেটা হয় পরবর্তীতে, and we have seen a lot of women bear the brunt of it and carry it in other avenues of their life, যে এখান থেকে একটা poor financial literacy তৈরি হয় for all women, এবং পরবর্তীতে গিয়ে they're not very good at managing their money. And we hear it from so many of our members as well, যে joint bank account জানিও না আমরা, আমার টাকা, I am working but I don't actually know what's happening to that money বা কোথায় যাচ্ছে। তো এইটা সম্পর্কে I just want to draw out some thoughts from you. আবারও আমাদের ফ্যামিলিতে কাহিনী একটু অপোজিট। আম্মু is very technical minded in terms of finances, and আম্মু যখন কথা বলে, I think at this point most of the conversations are directed toward me. Not excluding Abu and Nabil, but Abu and Nabil এতই bored হয়ে যায় যে একটু পরে উঠে তারা নিজেই কোথাও যে দরজা বন্ধ করে ফেলে, right? And me and Ammu are left to handle it. So again, not quite, I mean, হ্যাঁ, এটা অবশ্যই হয়। I actually think it's very foolish. কারণ this idea that আমাদের সোসাইটির মেয়ে কিংবা মহিলারা এই জিনিসগুলা ম্যানেজ করতে পারবে না, এটা আমার কাছে আসলেই হাস্যকর মনে হয়। কারণ সব ধরনের মানে কোট অ্যান্ড কোট ম্যানেজ করা, তাই না? এটা কি মানে পলিটিক্যাল কথাবার্তা হোক, টাকা পয়সার কথাবার্তা হোক, সোশ্যাল রিলেশনশিপস, okay, life is not just about managing money, it's actually much more about managing social relationships, right? এটা আমাদের সোসাইটিতে হতে পারে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বাররা, যারা বাসায় কাজ করছেন ওনাদের কথা, কিংবা আমাদের এমপ্লয়ীদের কথা, এই জিনিসগুলা যে মহিলারা চুপচাপ বিহাইন্ড দ্য সিনস যে ম্যানেজ করতে থাকে, রাইট? সোসাইটি ইজ হেল্ড টুগেদার বাই দি এফর্টস অফ middle-aged women, right? They hold together the fabric of society. এটা আমি যত বড় হচ্ছি আমি ততই একদম I'm becoming more and more convinced, right? এখন আমি আমার নানু দাদুর কথা একদম পুরো অন্যভাবে চিন্তা করি যত বড় হচ্ছি, right? The way in which they hold together family and society structures. So এই কমপ্লেক্স জিনিস যদি ম্যানেজ করতে পারে, এটা আমার কাছে হাস্যকর মনে হয় যে that anybody would think that they are not strong enough to understand, talk about business or about money, right? And I would not be surprised if a lot of the decisions that men make have, a woman next to them, kind of quietly, gently advising a little bit, right? And we just don't necessarily always realize it, right? So of course, open the doors, right? And financial literacy, Shay Kothata, like, I mean, absolutely. I have seen this a lot as well, right? And it does happen as a result of what you're saying, right? But, these things can be learned, and they can be learned efficiently. And the idea that women are unable to learn them is really, to me, it's just funny, right? It makes me want to say, you have no idea what women are doing. Right, you have no idea what women manage, right? So hey, absolutely. Naaz, complexity. এখানে আমি একটু অ্যাড করব। জি স্যার। আমি যেরকম ফর এক্সাম্পল আমার বাবা 1971 মারা গিয়েছিলেন, তো আমার মা ছিলেন 6 ভাই বোনকে নিয়ে, এবং অ্যাবসলিউটলি কোনো রকম ফাইন্যান্সিয়াল আমাদের কোনো সাপোর্ট ছিল না, ঠিক আছে? সো আমার মা আমাদেরকে মানে টিকিয়ে রেখেছেন, এবং আমরা যে বেঁচে আছি এবং আমরা যে মানুষ হয়েছি তার 100% ক্রেডিট হচ্ছে আমার মা, হু ওয়াজ মানে পড়াশোনার ক্লাস 8 পর্যন্ত আর সামথিং, মানে ফর্মাল লেখাপড়া নাই, এবং যতদিন আমার বাবা বেঁচে ছিলেন তখন তাকে কোনো সংসারের দায়িত্ব নিতে হয় না, কিন্তু ফাইন্যান্স উনি ম্যানেজ করতেন, বিকজ উই ডিডন্ট হ্যাভ এনাফ মানি, তাই তো? অ্যাজ বিকজ উই ডিডন্ট হ্যাভ এনাফ মানি, কাজে মায়েরা যদি ম্যানেজ না করতো তাহলে কোনোদিনও আমাদের সংসার চলতো না। তো আমাদের দেশে একটা অনেক বড় ব্যাপার ঘটেছে এইভাবে। 1971 যখন বহু পুরুষ মানুষ মারা গিয়েছে, বহু ফাদার মারা গিয়েছে, কাজে মাদারদের উপরে রেসপন্সিবিলিটি আসছে সংসারটাকে ধরে রাখার জন্য। যদি উল্টাটা হতো, যদি মেয়েরা মারা যেত, বাবারা থাকতো, তাহলে কিন্তু একদম মানে শেষ হয়ে যেত। দ্যাটস বিকজ
মহিলারা বেঁচে ছিল এবং মহিলারা ফ্যামিলিটাকে ধরে রেখেছে। কাজে এখানে একটা নতুন জেনারেশন অফ মাদার্স তৈরি হয়েছে যারা কিন্তু প্রথমবার ঘর থেকে বের হয়ে একটা কাজ করেছে এবং ফ্যামিলিটাকে ধরে রেখেছে। তো তখন আমি আমার মাকে দেখেছি এবং আই ওয়াজ সো অ্যামেজড, তাই না, যে হোয়াট ইজ দিস, এটা মানে এটা তো মানে একদম লিটারালি লাইক এ মানে একটা লায়নেস, সিংহীর মতন বাচ্চাগুলাকে প্রোটেক্ট করতেছে একটা একটা মা, নট একজন না মা, কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মা এভাবে কাজ করেছে। এবং আমরা এখন তো দেখছি, আমরা দেখছি যে যে সমস্ত দেশে মহিলা প্রাইম মিনিস্টার আছে তারা কিন্তু ইন জেনারেল তারা কিন্তু অনেক ভালোভাবে দেশ ম্যানেজ করছে। এবং উই অলসো হ্যাভ ডাটা পয়েন্ট, যেখানে মিনিস্ট্রিতে মহিলা মিনিস্টার আছে সেই দেশগুলি মিনিস্ট্রিগুলো অনেক ভালো রান করছে সেখান থেকে। কাজে এখন কেউ যদি বলে যে মেয়েরা পারে না, ছেলেরা এই কাজগুলি পারে, তাহলে বুঝতে হবে হি ইজ ডিটাচড উইথ রিয়ালিটি। সো বেটার অ্যাকসেপ্ট দ্য ফ্যাক্ট, তোমার মেয়ে কিংবা তোমার স্ত্রী তোমার থেকে হয়তো এই জিনিসগুলি ভালোভাবে ম্যানেজ করতে পারবে। সো তাদেরকে সাথে নাও, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করো, তার সঙ্গে কথা বলো, অলরাইট, তোমাদের সেটা বেটার হবে। কাজেই এটা আমি জাস্ট ম্যাটার অফ টাইম যখন নাকি বাবা মারা মানে সবাই এটা বুঝতে শুরু করবে সেখান থেকে, অলরাইট। কাজেই এটা কাজে কেউ যদি মনে করে যে না মেয়েকে বলা যাবে না, আমার ছেলেকে নিয়ে আমাকে ডিসিশনটা নিতে হবে, জাস্ট মানে তারা নিজের পায়ে নিজেরা কোড়াল মারছে। তো মেয়েকে ইনভলভ করো, ইট ইজ গুড ফর ইউ, তোমার জন্য লাভ হবে। অবশ্যই লাভ হবে, এটাও একটা খুব ইন্টারেস্টিং অ্যাঙ্গেল। আর খুব ইন্সপায়ারিং ছিল আসলে আপনার 1971 আপনার মা, এবং বললেন যেরকম অসংখ্য অনেকের গল্পগুলো হয়তো তুলে ধরা হয় না, হয়তো কখনো ডিসকাশন পয়েন্ট হয় না আমাদের জেনারেশনের জন্য, অ্যাটলিস্ট যারা ওই সময়টায় ছিলাম না, আমাদের যাদের জন্ম 71 এর পরে, তাদের জন্য আই থিঙ্ক এই কিছু ছোট ছোট এগুলো জানা এবং এগুলো নিয়ে কথা বলা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট, আমাদের নিজেদের আইডেন্টিটিটা আরেকটু ভালোভাবে বোঝার জন্য। তো এই সিমিলার ডিসকাশনে আমার আসলে নেক্সট প্রশ্ন আপনার জন্য স্যার, যে এই একটা হিস্ট্রি অফ পলিটিক্স কাজ করে যখনই আমরা জেন্ডার নিয়ে কথা বলি। ঠিক যেরকম আপনি এই এক্সাম্পলটা বললেন, অনেক কিছুই কিন্তু লেখা হয়, আমরা অনেক 1971 নিয়ে আমরা অনেক ধরনের অনেক ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে যুদ্ধ বা ওই সময়কার স্ট্রাগল এই ধরনের কথাগুলো শুনে আসি, কিন্তু সবসময় গল্পের মধ্যে মহিলাদের যে অ্যাচিভমেন্ট বা ইনভলভমেন্ট গুলোকে কখনো ওভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। যেরকম ছোটবেলায় আমি আমার নিজের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলবো যে কোনো স্টোরিতে আমার সবসময় মনে হতো সব হিরোগুলা মেল, মানে হিরো এমনিতেও ওয়ার্ডটাই মেল, জেন্ডার স্পেসিফিক, কিন্তু এছাড়াও যতগুলো হিরোইজমের স্টোরি শুনে বড় হই আমরা, সবগুলোতেই সামহাও আমি নিজেকে ইমাজিন করতাম যে বড় হয়ে যখন আমি ছেলে হব তখন আমি একটা হিরো হতে পারবো বা আমি এগুলো অ্যাচিভ করতে পারবো লাইফে। তো আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলাপ করতে চাই যে আপনি যখন কথা বলতেন ইয়েশিমের সঙ্গে, স্পেশালি যখন ও ছোট ছিল, তখন কি কোনো পার্টিকুলার স্টোরিজ ছিল? আপনার মার স্টোরিটা খুব ইন্সপায়ারিং ছিল, বাট এই ধরনের আর কি কোনো ডিসকাশন পয়েন্টস ছিল যেটাতে আপনি তুলে ধরতেন? না, যেটা আমি বলি, ফর এক্সাম্পল আমি যখন ছোট থাকতে তো আমি বাসা থেকে বেরিয়ে দুষ্টুমি করেছি, ঘুরে বেরিয়েছি। যখন নাকি আমার সমবয়সী বোনেরা বাসার ভিতরে আছে কিংবা বাসার আশেপাশে আছে একটা সার্টেন ডিস্টেন্সের ভিতরে, সেফটির জন্য, সিকিউরিটির জন্য, ওদের তারা তো বাইরে যায় না, কিন্তু আমি হয়তো বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি, নদীতে সাঁতার কাটছি, নদী পার হয়ে চলে যাচ্ছি, লাশ কাটা ঘরে গিয়ে লাশ কাটা দেখছি, জাস্ট ফর মানে যেগুলো ছেলেরা করে। অলরাইট, সো হোয়েন আই স্টার্টেড রাইটিং, আমার লেখালেখিতে মেনলি ছেলেদের এই সমস্ত কাজকর্মগুলা সব আসতে লাগলো। এবং ইয়াসিম যখন নাকি আমার বইগুলো পড়া শুরু করলো, সে প্রথমে আমাকে পয়েন্ট আউট করেছে, আব্বু তোমার বইয়ে কোনো মেয়ে ক্যারেক্টার নাই কেন? খুবই লেজিটিমেট পয়েন্ট, কিন্তু মেয়ে ক্যারেক্টার নাই কেন? অলরাইট, আমি বলতেও পারি না যে আমি তো আসলে মেয়েদের দেখি নাই সেই জন্য মেয়ে লিখি নাই। কারণ হচ্ছে কি, ঠিক আছে তুমি তো মঙ্গল গ্রহ দেখো নাই, তুমি তো এলিয়েন কেউ দেখো নাই, তুমি তো স্পেসে যাও নাই, কিন্তু তুমি তো ওগুলো নিয়ে লিখে যাচ্ছ, তোমার এখানে লিখতে সমস্যাটা কি? তখন কিন্তু আমি সিস্টেমেটিক্যালি চিন্তা করে অ্যানালাইসিস করে আমি কিন্তু মেয়ে ক্যারেক্টারকে নিয়ে আমি আমার বই লেখা শুরু করেছি। কাজে কেউ যদি আমার বইটা স্টাডি করে দেখবে যে আমার লাইফের প্রথম দিকে লেখাগুলো ছেলেগুলোতে মেয়ে ক্যারেক্টার অ্যাকচুয়ালি নাই, সব ছেলেরাই ওনার কাজকর্ম করছে এবং স্লোলি সেখানে মেয়েরা আসছে। এবং যখনই আমি আমার চোখটা খোলা রাখতে শুরু করেছি, তখনই কিন্তু মেয়েদেরকে নিয়ে আর বানিয়ে বানিয়ে লিখতে হচ্ছে তা না, কিন্তু আমি রিয়েল জিনিসও পেয়ে যাচ্ছি মেয়েদেরকে নিয়ে। ফর এক্সাম্পল আমি বলতে পারি, আমি সিলেট থেকে ঢাকা আসছি, আমাদের সিলেট ঢাকার মাঝখানে তো অনেক পানি থাকে, অনেক হাওর থাকে, একটা বিশাল হাওর।
আমি হঠাৎ করে তাকিয়ে দেখলাম যে সেই হাওরে একটা নৌকা, একটা বাচ্চা মেয়ে সে নৌকাটা চালিয়ে চালিয়ে সে যাচ্ছে একা নৌকার ভিতরে, এবং বাচ্চা মেয়েটার পরনে স্কুলের ড্রেস, তার মানে সে স্কুলে যাচ্ছে। ইট ওয়াজ সাচ এ নাইস একটা সিন। দেখো একটা ছোট মেয়ে সে স্কুলে যাচ্ছে, নৌকা চালিয়ে সে স্কুলে যাচ্ছে। তো ওনার মনে হলো আমাকে এটা নিয়ে একটা বই লিখতে হবে। অলরাইট, মানে এইটা নিয়ে না, কোনো একটা জায়গায় একটা সিন দিতে হবে যেখানে একটা মেয়ে একটা নৌকা চালিয়ে যাবে একা একা। So then I wrote একটা বুক, আমার বইটার নাম আছে রাশা। বইটা পেঙ্গুইন থেকে বের হয়েছে, ইংরেজি ট্রান্সলেশন, ওয়ান অফ মাই ফেভারিট বুক। সেখানে মেইন ক্যারেক্টার রাশা, একটা মেয়ে ক্যারেক্টার সেখান থেকে, রাইট? তো সে সেখানে সেখানে জাস্ট ওই বইটা লিখেছি এই জিনিসটাকে দেখানোর জন্য, যে একটা মেয়ে নৌকা চালিয়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট ঘটনা ঘটে সেখান থেকে, যেখানে আমরা দেখি, এবং কাজেই মেয়েদের হিরোইজম নাই, এটা খুবই মানে কি বলবো আসলে, মানে আমি তো আমার নিজের বাসায়, ফর এক্সাম্পল, আমি বিয়ের আগে তো তেমন জানতাম না, বিয়ের পর আবিষ্কার করলাম যে আমার ওয়াইফ সবকিছু আমার থেকে ভালো, লেখাপড়ায় ভালো, কাজকর্ম ভালো, চেহারা ভালো, সবকিছু আমার থেকে ভালো। সো ইম্পর্টেন্ট, এটা একটা ধাক্কা খাওয়ার মতো অবস্থা। ছেলেদেরকে এটা স্বীকার করে নিতে হবে, দেখো তোমার চোখ কান খোলা রাখো। মেয়েরা কিন্তু, আর প্রথম তো আগে তো আমাদের দেশে একটা সময় ছিল যখন মেয়েদের একটা চাকরি করবে, এটা একটা মানে একটা কিউট একটা ব্যাপার, মানে ইটস নট রিয়েলি কাজের জন্য না, একটা মেয়ে থাকলেও আমাদের অফিসে অনেকগুলো ছেলের সঙ্গে একটা মেয়ে থাকে, বাট ইটস নট দ্যাট নাও। এখন কিন্তু মেয়েরা ইকুয়ালি একটা ওয়ার্ক ফোর্স হয়ে গেছে, এবং যখন নাকি ওয়ার্ক ফোর্স হয়ে গেছে, ছেলেদের সঙ্গে যখন কম্পিট করা শুরু করেছে, এখন অল অফ আ সাডেন ছেলেরা কিন্তু আর খুব যে মেয়েদের জন্য তাদের যে খুব ইয়ে আছে তা না, কিন্তু এখন কিন্তু দে আর কম্পিটিটর, একজন আরেকজনকে কম্পিট করছে। যদিও মেয়েদের সমস্যা একটু বেশি। আমার স্টুডেন্ট ছাত্রী যাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তোমার সমস্যাটা কি, প্লেন এন্ড সিম্পল, স্যার বাথরুম নাই, অলরাইট, আর কিচ্ছু নাই, মানে প্লেন এন্ড সিম্পল, অলরাইট। এই ধরনের অনেক জিনিস আছে যেটা ছেলেরা বুঝেও না, খেয়ালও করে না। ও আচ্ছা, মেয়েদের তো একটা আলাদা বাথরুম দরকার, তাই না? সেটা ওরা জানেও না আসলে। এখন মেয়েদের জন্য সেই এনভায়রনমেন্টটা তৈরি করতে হবে। অবশ্যই স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর হাইলাইটিং সাম অফ দ্য আই থিঙ্ক খুব কমন, আপনি যতগুলো পয়েন্টের কথাই বললেন, এই সমস্ত ডিসকাশন গুলো আমাদের মেম্বারসদের সঙ্গে সবসময় হয়, আমরা এগুলো নিয়ে কথা বলি এবং চেঞ্জটা নিয়েও কথা বলি, এবং এই চেঞ্জটাই আমাদেরকে হোপফুল রাখে, আমাদের কাজটা আরো কন্টিনিউ করার জন্য সেই প্যাশন এবং সেই সাহসটা। এখানে আমি একটু ছোট একটু অ্যাড করি, একটু লিটল বিট। আমার ওয়াইফ তো এগুলোর ব্যাপারে খুবই অ্যাগ্রেসিভ, তো আমাদের ইউনিভার্সিটি মেয়েদের জন্য সে অনেক কিছু করেছে। তো অবভিয়াসলি আমাদের ডিপার্টমেন্টে মেয়েদের জন্য আলাদাভাবে বাথরুম তৈরি করা হয়েছে, বড় বড় করে লেখা আছে মেয়েদের বাথরুম। তো আমার ওয়াইফ তার রুমের থেকে দেখছে মেয়ে লেখা আছে, তারপর একটা ছেলে এসে বাথরুমে ঢুকে গেল এবং সে তার কাজ করা শুরু করে দিল। মাই ওয়াইফ ওয়েন্ট ইনসাইড, ছেলেটাকে ধরে তুমি এখানে কি করছো, সেই অবস্থায় তাকে টেনে বের করে নিয়ে আসি। So once it happens, ইউনিভার্সিটি খবরটা ছড়িয়ে গেছে, এরপরে কোনো ছেলে কোনো আমার মনে হচ্ছে আপনার ওয়াইফ completely missing from this conversation. আরো খুব ইন্টারেস্টিং হতো আমাদের এই ডিসকাশনটা। Well, for next time, for sure. না, আমি Yeshim, I'll move on to you for the next question. Do you think that certain traditions need to be redesigned or rethought, especially when it comes to our relationship with our fathers and the society as a whole? Obviously তোমার এবং তোমার বাবার সঙ্গে যে সম্পর্কটা, it's a little bit different, but as a whole the community, the Bengali community, আমাদেরকে কি, should we strive to become each other's friend and champion, and is there a very very important or very succinct need for that, and any closing comments in regards to it? ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন। আমার মনে হয় যে সবসময় একজন আরেকজনকে বোঝার একটা চেষ্টা থাকা, I think that's a very important thing. I mean, I can acknowledge that my best friends are women who are close to my age, right? And I'm very open. অনেকেই বলে যে আমার husband আমার best friend, আমার বাবা মা আমার best friend, right? And I'm always like, my parents are my parents, and I have a parental daughter relationship with my parents, and my husband is my husband, and I have a husband wife relationship with my husband.
my best friends are women who truly understand the things that I have been through, who are, you know, close to me in age, right? But what's interesting here is that that's because we understand each other so deeply, right? So this issue of understanding, I think, is very very important. যে and আব্বু একটু আগে বলছিল যে বাচ্চাদের একটা দায়িত্ব আছে বাবা মাকে বোঝার, যে বাবা মারা কোত্থেকে আসছে, কেন এই জিনিসগুলা করছে। সেই বোঝার একটা আন্তরিক চেষ্টা থাকলে জিনিসটা অনেক অনেক সুন্দর হয়ে যায়। So that's, I think, my closing thought, that we should continue to try to understand each other. আমার বাবা মা যদি আমাকে না বুঝতো, আমার লাইফের সবচেয়ে বড় জিনিসগুলো কোনো ভাবেই হতে পারতো না। আমার বাচ্চা হয়েছে আমার পিএইচডি শেষ হওয়ার আগে। তো সেই সেই ডিসার্টেশন এবং বাচ্চা ছোট ওই জিনিসগুলা যে আমি একসাথে করতে পেরেছি, শুধুমাত্র হয়েছে কারণ আব্বু আম্মু বুঝতে পেরেছে যে তখন তাদের থাকতে হবে এবং you know, and I think they had fun, but that's a separate story, right? So সেই এবং বাচ্চারাও বুঝবে যে একটা সময় হয়তো বাবা মাদেরও you know there's a place to be for them. So I think that I would just say that understanding is very very important. Yeah, I loved how you described it, that there's a special relationship, a special place for a parent and a child, and then there's a special place for a friend. So yeah, that's amazing. Thank you so much for explaining. And if you could just say a few words about what you think about Her Will and the organization and the initiative we're trying to take in questioning এই ধরনের unconscious biases যেগুলো নিয়ে সচরিত আমরা কথা বলি না বা শুনি না। When I read about Her Will, I was actually really excited, right? Because, you know, even if we can have one person kind of think a little bit differently or think about something they didn't think about before, right? Even that's a huge success, right? Because that, you know, that person has an impact on all the people around them, right? And then বড় initiative তো হচ্ছেই, right? আমি ডেটাথন নিয়ে খুবই excited. আমি ইনফ্যাক্ট এই ডেটাথন নিয়ে অন্যদের কাছ থেকেও শুনেছি। আমাদের, you know, আমাদের সার্কেলে যারা, you know, young coders and stuff who are excited, right? And there's a real place for it, because it is true that আমাদের যদিও আমরা অনেক চেঞ্জ হয়েছি আগে থেকে, কিন্তু তারপরেও কিছু কিছু জায়গায় মেয়েরা যখন মেয়েদের সাথে কাজ করছে একটা আরাম পাওয়া যায়, রাইট? একটা বার্ডেন এখনো ইটস ট্রু। আমি সবসময় বলবো, রাইট, I will always say that, you know, we don't want, you know, women can of course participate in male chess competitions, of course women can go to male, you know, Olympiads or sports events, right? But আমাদের এখন যে সোসাইটিটা, একটা আরাম অবশ্যই আছে, একটা খোলা মনে একটা কাজ করা যায় যখন when we're with just other women, right? Because a lot of the challenges between genders continue to exist. So I'm, you know, very excited. I'm always with you in this. So, you know, thank you for all of the work on this initiative. Fantastic. Thank you so much for your words on that. Zafar Iqbal sir, আপনার কাছেও coming for closing comments, যে কেন আপনার কাছে মনে হয় যে এটা জরুরি আমাদের বাঙালি প্রেক্ষাপটে বা আমাদের বাঙালি পারিবারিক প্রেক্ষাপটে, যে এই ব্রেকিং দিস সাইলেন্স যেটা একটা বয়সের পরে এক্সিস্ট করে বাবা এবং মেয়েদের মধ্যে, এবং টু বিকাম একটা বন্ধু সুলভ একটা সম্পর্ক তৈরি করা বা মেনটেন করা কেন জরুরি, এবং এনি আদার ক্লোজিং কমেন্টস? এখন কেউ যেন মানে মনে না করে যে ডিফারেন্স থাকবে না, অলরাইট? আমার ছেলে এবং মেয়ে তারা তো ভিন্ন সময়ে ভিন্নভাবে বড় হয়েছে, তাদের নিজস্ব কিছু ভ্যালুজ আছে যেটা নাকি তাদের সময়কার ভ্যালুজ, যে ভ্যালুজটা আমাদের নাই। কিংবা আমরা যদি বলি যে হ্যাঁ এটা আমার কাছে খুবই নর্মাল, এটা আর্টিফিশিয়াল হবে, আসলে আমাদের কাছে নর্মাল না। কিন্তু আমরা তো সেটা মেনে নিয়েছি, বিকজ ইউনো তাদের সময়কার ব্যাপার এটা, কাজে তারা সেটা জানে। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। সব বাবা মাকে কিন্তু বুঝতে হবে যে তোমার যে সমস্ত মানে আনফিনিশড ড্রিম, সেটা তুমি ছেলে মেয়ের উপরে চাপিয়ে দিও না, তাই না? কাজে আমি ডাক্তার হইতে পারি নাই, যেভাবে পারি আমার ছেলেকে ডাক্তার বানাবো, এটা তো হলো না। তো আসলে তাদেরকে তাদের মতন করে হতে দিতে হবে, এবং মেয়েদের সঙ্গে যে স্পেশাল ওই ইয়েটা মানে ওপেননেস থাকতে হবে, বিকজ ইট ইজ লটস অফ ফান, তাই তো? আমাদের জীবনটা কি একটা ছোট একটা জীবন, সেখানে আমি একা একা আইসোলেটেড ভাবে কাটিয়ে দিলাম, ছেলে মেয়ের সঙ্গে একটা ডিস্টেন্স থাকলো, মানে জানলাম না, তাই না? কোনো তো মানে হয় না তো। হ্যাভ ফান, মানে আমার যদি জীবনে যে আনন্দই যদি না হলো, তো আমি খামাকে বেশি আসি কি জন্য, তাই তো? সেই জন্য জাস্ট
তুমি বি ওপেন, তাদের সঙ্গে কথা বলো, অলরাইট, তুমি দেখবা যে তার ভিতরেও তোমার সঙ্গে এই যে মানে বুঝতে পারে না একজন আরেকজনকে, এটা একটা সমস্যা। মানে আমি আরেকটা জিনিস একটু মনে করিয়ে দিই, এখানে মেয়েদের অনেক বড় বড় অর্গানাইজেশন আছে এবং আমি দেখেছি তারা এই যে একটা কি বলে একটা নারীবাদী বলে একটা কথা আছে না, শব্দ আছে না, মানে ওরা দেখি যে প্রতি সেন্টেন্সে ছেলেদেরকে তারা তাদেরকে একটা ব্যাশিং দিচ্ছে পুরুষ মানুষদেরকে। আমি সেটা ওনাদেরকে বলেছি, ডোন্ট ডু দ্যাট প্লিজ, আমরা কিন্তু সব ছেলেরা তো খারাপ, রাইট, আমরা সব খারাপ না। এবং আপনারা যখন নাকি কিছু একটা কাজ করবেন, ছেলেদেরকে ইনভলভ করেন প্লিজ। দেখেন, এটা অনেক কিছু আছে যেটা ছেলেদের জানা দরকার, মেয়েরা যত জানে তার থেকে বেশি। এবং অনেকেই কিন্তু আমার কথাটা মেনে নিয়েছেন, মেনে কিন্তু তারা কিন্তু এখন ছেলেদেরকে ইনভলভ করেন। মেয়েদের অর্গানাইজেশন কিন্তু ছেলেদেরকে ডাকছেন, ছেলেদের কথা বলছেন। আমার মনে হয় যে সেটাই, ছেলে আর মেয়ে মানে এটা জাস্ট একটা বায়োলজিক্যাল একটা ডিফারেন্স, তাই না? এর জন্য আলাদা করার তো কোনো মানে হয় না। তো তারা একসঙ্গে যেটা কাজ করতে পারবে তারা একসঙ্গে কেন করবে না সেখান থেকে? কাজে আমার যদি আমার মানে ক্লোজিং কোনো রিমার্ক করতে হয়, আমি বাবা মাকে বলবো যে ছেলে মেয়েদেরকে ট্রাস্ট করেন এবং মেনে নেন যে তারা একটা ভিন্ন জেনারেশনে বড় হচ্ছে, তাদের ভ্যালুস গুলো আপনার ভ্যালুস থেকে স্লাইটলি ডিফারেন্ট হবে, ইট ইজ ওকে, তাই না? ডিফারেন্ট মানে খারাপ না, অলরাইট? ডিফারেন্স হচ্ছে কি সুন্দর, বৈচিত্র্য হচ্ছে সৌন্দর্য, এটা হচ্ছে আমার লাইফের মূল মন্ত্র। If it is different, that means it is beautiful, alright? So এটা মেনে নেন, they're different, they're not bad. মানে ডিফারেন্ট হলে খারাপ হবে এটা কেউ বলে না আসলে। আর যেহেতু একটা বয়সের ডিফারেন্স আছে, জেনারেশনের ডিফারেন্স আছে, এডুকেশনের ডিফারেন্স আছে, গ্রোয়িং আপের ডিফারেন্স আছে, এই যে অনেক কিছু ডিফারেন্ট থাকবে। অনেক কিছু হয়তো আপনার পছন্দ হবে না, অনেক কিছু হয়তো আপনাকে মনে হবে ডেফিনেটলি ইটস রং, ইট ইজ ওকে, অলরাইট? সেটা হচ্ছে কথা, তাই না? কারণ এটা তো লাইফ তো তার ম্যাথমেটিক্স না যে সব হিসাব মিলে যাবে, অনেক হিসাব মিলবে না, বাট ইট ইজ ওকে। অসম্ভব সুন্দর করে বললেন, বৈচিত্র্যই একটা সৌন্দর্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার এটা এক্সপ্লেন করার জন্য। এবং এনি কমেন্টস আমাদের এই উদ্যোগ হারউইলের সম্পর্কে যদি আপনি বলতেন, দ্য কাইন্ড অফ সরোরিটি বিল্ড করেছি। ফর এক্সাম্পল এই যে ভেরি পয়েন্টটা যে করা হলো যে বাবার সঙ্গে মেয়ের সম্পর্কটা, তাই না? এটা নিয়ে যে অ্যানালাইসিস করলেন, বিশ্লেষণ করলেন, যদি ইউ আর নট গুড ডাটা পয়েন্ট, তাই তো, তারপরে আমাদেরকে সময় দিলেন, সেই থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় যে জিনিসটা নিয়ে আরেকটু যদি মানে আরেকটু স্টাডি করা যায়, আরো অন্য ধরনের বাবা বা অন্য ধরনের মেয়ে আনা যায়, তাদের সঙ্গে কথা বলা যায়, তাই না? তাহলে হয়তো ইয়ে হবে। আর আমাদের দেশের রুরাল যে একটা লাইফ আছে, বিশাল বড় একটা লাইফ আছে, তাই তো, মানে ওদেরকে নিয়ে আমি খুবই কিউরিয়াস আসলে, মানে অ্যাকচুয়ালি ওদের থিঙ্কিং প্যাটার্ন, ওরা কিভাবে বড় হচ্ছে, ওদের ফ্যামিলি কিভাবে বড় হচ্ছে, এই জিনিসগুলো জানতে হবে। আমরা তো মানে ধরেন একটু ইন্টেলেকচুয়াল টাইপের, তাই না? কিন্তু আমরা তো মেজরিটি না আসলে। সো উইড লাইক টু নো যে অ্যাকচুয়ালি ওখানে কেমন করে কাজ হচ্ছে, কি হচ্ছে না হচ্ছে, সেই জিনিসগুলি। সো ভেরি গুড, আমি শুনে দেখি খুবই খুশি হলাম যে এই পয়েন্টটা যে এটা নিয়ে যে ডিসকাস করা যায় সেটা তো মাথায় স্ট্রাইক করে নেই কখনো। এটা হওয়ার পরে জানলাম যে আমার তাই তো পয়েন্ট। ইউ আর ভেরি রাইট, শুরুতে বলেছিলেন মা মেয়ের সম্পর্ক থাকে, ছেলে বাবার সম্পর্ক থাকে, কিন্তু বাবা মেয়ের সম্পর্কটা কেমন হতে পারে সেটাও যে একটা বিশ্লেষণ করার ব্যাপার আছে, সেটা তো আমি আগে খেয়াল করিনি। থ্যাংক ইউ। নো, থ্যাংক ইউ সো মাচ। খুব এক্সেলেন্ট পয়েন্টস রেজ করলেন এবং আপনার অ্যাডভাইস, আপনাদের দুজনেরই অ্যাডভাইস, টিপস আমরা অবশ্যই উই উইল টেক দেম অন বোর্ড আমাদের নিজেদের অর্গানাইজেশনাল কাজের ক্ষেত্রে। এবং আই এম শিওর আমাদের অডিয়েন্সরা যারা আজকে আমাদের সঙ্গে ছিল, তারা দে এনজয়েড জাস্ট অ্যাজ মাচ অ্যাজ আই হ্যাভ। একটা মনে হলো একটা আড্ডা দিয়ে দিলাম আমরা, তো খুব এনজয় করলাম এবং we feel very fortunate that you have attended this discussion and you've been part of it. আজকে কি অডিয়েন্স ছিল নাকি? আমি তো জানি যে আমরা তিনজন, পরে সেটাকে এডিট করে কেন হবে? আজকে অডিয়েন্স তো no problem জি না না, থাকলে কোনো ক্ষতি নাই। I'm curious. আমরা তিনজন। ও আচ্ছা। No problem at all. Thank you so much, sir. Thanks to both of you. My sincerest and heartiest good wishes for you both, for making the time and for making this discussion so interesting and so entertaining. Thank you so much to you both. And thanks to our for watching. Have a great night, everyone. Thank you.